अस्सलाम वालेकुम दोस्त, उम्मीद करदा खैर नाल तुसीं अज दी वीडियो च 1100 वाट यानी 1000 वाट दा सिस्टम गिनाया जांदा। इनू UPS नाल अटैच करांगे की तरीकेकार की नहीं करना चाहिए तो की मेरे नाल होया इस वीडियो च कि 4 जेहड़े MPPT चेंज कर ले लेकिन वो सैट नहीं बैठा। उसकी वजह इस वीडियो तुहानूं एंड ते लगेगा पता। प्लेटां नूं मुद्दियां मार लिया, मारना इस हिसाब नाल कि इहदा शीशा क्रैक ना करे। बाज़ार ते मलूम नहीं हुंदा लेकिन इह हल्का जिहा वाल नमा जिन्होंने कहते ना तरेड़ आ जाती जी वक्त के नाल होंदी। एक लैवल च रखना, अगर हो सके तो स्टैंड पर ला के उत्ते लाओ, दोनों जो बेहतर है। मैं हम लैवल करके इन लगा देन लगा दे नट बोल्ट तो कोशिश करनी SS ते लाओ ताकि कल प्लेटां खोलनियां पैन, कोई मेनटेनेंस करनी पवे तो SS के जोड़े नट बोल्ट आ आसानी नाल खुल जान। तो ड्रिल मशीन करके रावल बोल्ट लाने दो तरीके आ, दोवें तुहानूं दसदा वां। जेहड़े दोस्त बाब वीडियो ते नवे आए चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो। जेहड़े सीनियर हज़रात लाजमी कमेंट करो कि मैं जो दस रहा वा गलत दस रहा या सही दस रहा, तुसीं लाजमी दसना। तो चैनल नूं तुहानूं पता सबसक्राइब लाजमी करो। हुण रावल बोल्ट मैं पहले लाया जोड़ा वो लाया इस तरह कि जमीन च ठोकिया, उत्तों इस तो बाद काबला लगा के पत्ती नूं फिट किया। एक तरीका है कि जोड़ा मैं हमेशा तो इस्तेमाल करदा आ रहा। वो तुहाडा बशर्ते कि ये होना चाहिए कि तुहाडा जोड़ा सुराख है ना वो ठोस जगह या इट ते होवे या कंक्रीट ते होवे, तुहाडा सुराख पोला नहीं होना चाहिए। पहली शर्त ये वा तरीका यानी मैं हमेशा तो इस्तेमाल करदा आ रहा कि इस तरह। दूसरा तरीका हुण अगली जगह तुहानूं दिखाना। तो अगर तुसीं पाइप वाला जिहड़ा तुहानूं मैं रावल बोल्ट दिखाया वा, एंकर बोल्ट भी हुंदे आ, इहनूं कहंदे पावर बोल्ट, कंक्रीट बोल्ट, मुख्तलिफ ज़बानां। अगर पाइप वाला लेंदे हो तो बेहतरीन इहदा रिजल्ट। हुण दूसरा तरीका ये वा कि पहले तुसीं इहनूं अपने किसी भी चीज़ च ठोकना वा, उस प्लेट च पा के तो मुकम्मल ठोक के तो विच टाइट कर देना। पहला तरीका यह कि पहले रावल बोल्ट टाइट कर लेना, फिर काबला बाहर कढ़ना, फिर उस चीज़ में प्लेट में पाना। हुण दूसरा तरीका आ गया कि भी इस भी बेहतरीन है, इस भी कोई गुंजाइश नहीं कमी बेशी की, बशर्ते कि तुहाडा जिहड़ा सुराख आ वो किसी इट च पूरा होया होवे या कंक्रीट च पूरा होया होवे। ये बशर्त पहले है। हुण बाज़ दोस्त बाब कहणगे या सोचणगे कि मैं 2.5 mm दे लाए आ, इहदी वजह सिंगल लाए। उसदी वजह यह कि जिथे मैं प्लेटां ला रहा चारों तरफ ही दीवार आ, कंध आ चारों तरफ ही। अगर मैं प्लेटां वैसे भी रखना तो मैनूं इन्ना क यकीन सी कि प्लेट उड़नी नहीं, क्यों वजनी प्लेट आ। तो ये चारों पासे कंध आ, एक पासे तो उच्चिया कंधा तो उधरों हवा आनी है, उधर पासे बंद आ। फिर भी मैं एहतियातन रावल बोल्ट 2.5 mm दे लाए आ तो सिंगल लाए, वरना तो डबल लाई दे। तो हुण रावल बोल्ट लाने तो बाद कनैक्शन मैं सीरीज करके तो ला रहा वा इहदा MC4 इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं बहुत घट इस्तेमाल करता। लेकिन कस्टमर ने खुद परचेजिंग की सारी, तो मैं नहीं कुछ कह सका उन्होंने। मैं इहदी जगह कनैक्टर स्टेप इस्तेमाल करता, बेहतरीन वर्किंग करती है। तो वो सगों इधरों ज़्यादा पायदार आ मेरे ख्याल च। वो इस तरह पायदार आ कि जिन्ने का तुहानूं ये पैंदा उन्ने का तुसीं अगर 60 एम्पेयर या 100 एम्पेयर की कनैक्टर स्टेप लियाओ, उसकी पकड़ गिरफ्त हर चीज़ इधरों ज़्यादा टाइट है। इसकी लूजिंग ज़्यादा वा, ठीक है, एक फार्मैलिटी है, वो लूजिंग नहीं रहिंदी, ठीक है। वो लूजिंग सवाल ही नहीं, जिन्ना तुसीं टाइट करदा बेहतरीन वर्किंग करता। हाँ अगर पानी का मसला तुसीं सिलिकॉन ला दे उत्ते या वैसे टेप मार दो अगर पानी का इशू, वरना पानी का इशू हुंदा ही नहीं। मैनूं मेरे ख्याल चो बेहतरीन आ, क्योंकि मैं ज़ाती तजर्बे चो कनैक्टर स्टेप इस्तेमाल करदा। बाकी वीडियो मुकम्मल देखो। अगे जी मेरी MPPT ना मेरे नाल बनी, तुहानूं वो भी दसदा कि उन्हें बनी। हुण मैं ला रहा वां, तरीकेकार तुसीं देख लेना किस तरह, क्योंकि मेरा प्लास दे बैक साइड से थिंबल बने, थिंबल जिन्ना प्रैस कर सकदा 6 mm की कैपेसिटी ना, वो थिंबल जो प्रैस हो जाता है, इसलिए मैं वो इस्तेमाल कर रहा। तो वो तुसीं देख ही होने, जो समझदार बंदे उन्होंने वास्ते इशारा ही काफ़ी आ। तो आ चीज़ लगा रहे हैं नैगेटिव पॉजिटिव, वो तुसीं खुद देख लेना। बाकी अगली वीडियो नाल तुसीं डिटेल नाल देखियो। तो चैनल नूं करो लाजमी सबसक्राइब, जोड़े बंदे नवे आए पुराने भी करो, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करो। तो जो कोई गलती करते असीं अपनी इंस्टालेशन तो वो भी कमेंट करो, क्योंकि मैं वीडियो ज़्यादातर रिपेयरिंग दी आंदियां, लेकिन सोलर इंस्टालेशन भी कर ली दी आ, रिपेयरिंग भी करी दी आ। तो ये कोई दो राय नहीं कि हाँ कल्ला बंदा होंदे वजह तो नहीं प्रोजैक्ट फड़दा, वरना ये राकट साइंस नहीं, अल्लाह के हुक्म नाल भी कर ली दी आ। इंशाल्लाह हुण इहदी रिपेयरिंग कराया करांगे। तो इस फिटिंग वाले चक्कर च मैं नहीं पैंदा, लेकिन जोड़े कस्टमर जीदार आ उन्हों का नां नहीं हुंदा फिर करना। वोल्टेज SM सीरीज करन तो बाद 95 आ गए, प्लेट के 45 वोल्टेज होंदे आ, तो वोल्टेज इत्थे साडे कोल 95 आ गए, 93 94। इनू हुण असीं थल्ले लै चले आ, जाके तुहानूं मुलाकात कराउने आ कि थल्ले UPS MPPT ते बैटरी दे नाल ठीक हो गया। आ गया वा अगे MPPT का बॉक्स। कस्टमर नूं मैं कह के भेजा तुसीं लै गो ना हाईब्रिड, ठीक है। इत्थे हाईब्रिड तो नॉन हाईब्रिड दोनों ते कोई निशान नहीं लगा, इस कंपनी का दे दिता वा, तो इन्होंने कह के दिता वा कि भाई ने हाईब्रिड तुसीं लै जाओ। लेकिन ये जी प्राइस सी उस हिसाब नाल नहीं मैनूं लग रहा कि ये जड़ा इस टाइम की अज की डेट ना जी डेट आ तकरीबन 4/5/25 की डेट ना उन्हें दिता, कहंदा तुसीं AC इन करोगे उपरों 220 आउट हो जाएगी तो तुहाडा हाईब्रिड बन जाए। लेकिन मैनूं नहीं सी इत्ते हैगा, मैं पहले फोन करके पूछा, कहंदा भाई हाईब्रिड आ।
ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਪੀਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਆ 12 ਤੇ 24 ਦੋਨੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਤਾ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਡਬਲ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਆੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਥਿੰਬਲ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਹੁਣ 220 ਦਿੱਤਿਆਂ ਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆ 220 ਨੂੰ 12 ਉੱਤੋਂ ਕਰਤਾ 12 ਵੋਲਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਟਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ 12 ਕਰਤਾ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ UPS ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹਨੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਬੈਟਰੀ 'ਤੇ ਬੈਕਅਪ ਮੋਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆ 13 14 15 ਅੰਪੇਅਰ 16 ਅੰਪੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਖੁਦ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਸਮਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮਾਨ 'ਚ 2 ਨੰਬਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆ 4 ਅੰਪੇਅਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 21 22 ਅੰਪੇਅਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਦਾ MPPT ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ 23 ਅੰਪੇਅਰ ਅੱਗੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ, 23 ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਆ ਵਾਪਡਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਪਡਾ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਤੇ ਵਾਪਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ UPS ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਮੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕਰੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸੋਲਰ ਸੈਂਸ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ UPS। 38 ਅੰਪੇਅਰ ਜਾ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ 38 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਸਪਲੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ CT ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿ ਅੰਪੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੋਲਰ ਦੀ ਤਾਰ ਲਾਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਲਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 220 ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। 220 ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਸੱਲੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਸ ਵੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੀਸ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪੀਸ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੀਸ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬੈਕਅਪ ਮੋਡ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਲਈ 220 ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਕਅਪ ਮੋਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਲੇਕਿਨ ਪੀਸ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆ ਲਿਆਂਦਾ, ਆ ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 24 ਵੋਲਟ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰੇਂਜ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ MPPT ਆਇਆ ਵਾ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ MPPT ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕੁਛ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਮਟੈਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ 220 ਇਨ ਆਊਟ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਕਿ 1 2 3 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵੀ 100% ਠੀਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ MPPT ਤੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਹ ਮਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਓਕੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਉਹਦੇ 90 100 ਵੋਲਟੇਜ ਪੂਰੇ ਆ ਅਤੇ MPPT 100 ਵੋਲਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਹੀ ਆ, 2000 ਵਾਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 100 ਵੋਲਟ। ਆਹ ਜੋ ਮਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਇਹ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 36 ਅੰਪੇਅਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 36 ਅੰਪੇਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਵੋਲਟ 6-7 ਅੰਪੇਅਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ 20-25 ਸ਼ੋਅ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ 'ਤੇ ਆਉਣਾ, ਬੈਟਰੀ ਫੁੱਲ ਆ, ਵਾਪਡਾ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ 'ਤੇ ਆਏਗਾ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਉੱਤੇ 90 ਵੋਲਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੱਲੇ 25। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਉੱਤੇ 90 ਵੋਲਟ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ 22 ਵੋਲਟ 23 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵੋਲਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ 5-6 ਪਲੇਟ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ 22 ਅੰਪੇਅਰ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 90 ਵੋਲਟ 90 ਅੰਪੇਅਰ ਸੌਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ 'ਚ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਡਾ ਮੂਡ 'ਤੇ। ਵਾਪਡਾ ਮੂਡ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਕਰਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਚੌਥੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੇਸ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਫਾਲਟ ਸੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸੇ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ, ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਤਾਈ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਫਸਿਆ ਸਾਡੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੀ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ। ਅੱਲਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਆਹ ਸੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਵਾ, ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੀਡੀਓ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼।